एंथनी फाउची जिहड़े ने डायरैक्टर ने उत्थों दे नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फैक्शियस डिजीज़ दे, उन्होंने इस गल नूं बहुत स्ट्रोंगली वार्न किया अज कि जिहड़ी जे स्टेट जिहड़े फैडरल रीओपनिंग दियां गाइडलाइनस आ उहनूं अवेक करन दे विच फेल हो जांदी आ तां असीं खतरे दे विच पै सकदे हां कि ये बहुत अर्ली आ जे सारा कुछ जिहड़ा इकोनॉमी नूं ओपन कर देना, और असीं रिस्क दे विच हो सकदे हां इस वेले इहदे नवें एक आउटब्रेक दे नाल। 92 केस ने इंडिया दे विच टोटल, और बहुत तेज़ी दे नाल ये उपर वल नूं वध रिहा, बड़ी तेज़ी दे नाल इंडिया उपर वलों आ रहा। और जे इन्फैक्शन इदां ही रही तां जिहड़ी कि आउण वाले दिनां दे विच लगदा आ तां उत्थे शायद बुरी हालत हो सकदी है कि सानू बिजनेस खोल देने चाहिए ने, काम कर सारे खोल देने चाहिए ने। जिन्होंने कोरोना वायरस होना उन्होंने हो जाए, जिन्हें बचना उन्होंने बच जाए, मौतां इहदे नाल ज़्यादा होणीआं नहीं। तो एक बारी सारे लोगों को जिहड़ी है हो जूगी, उहदे तो बाद जिन्होंने हर्ड इम्यूनिटी कहिंदे आ, सारे लोगों के विच एंटीबॉडीज़ बन जाणगीआं। अदरवाइज़ कोरोना नाल लोगों ने मरना, पता नहीं मरना, पर ये जिहड़ी इकोनॉमी थल्ले डिग पई, इन्हें लोगों का बुरा हाल कर दिया। कुछ लोग इस थ्योरी के विरोध में सी कि ये मनुखों मनुख नहीं समझ रहे, इन्होंने बिजनेस का ज़्यादा फिक्र है, इन्होंने पैसे का ज़्यादा फिक्र है, जाना का फिक्र नहीं। जर्मनी के विच लॉकडाउन जदों खोलिया गया, उहदे तो बाद जिहड़ी इन्फैक्शनस आ वो वध गईयां। जर्मनी के विच इन्फैक्शनस वधियां, जिहड़ियां रिपोर्ट्स आ रही कि थाउजेंड्स ऑफ जर्मनस जिहड़े सीगे वो इकट्ठे होए आ शनिवार इस गल की मंग करने दे लई कि जिहड़ा साडा लॉकडाउन आ पूरी तरह खत्म कर दिता जाए। रशिया के प्रेजिडेंट व्लादिमीर पुतिन उन्होंने सोमवार को ये गल अनाउंस की कि असी ग्रैजुअली इनू लॉकडाउन को खत्म करांगे, डिस्पाइट इस गल दे कि उत्थे नंबर ऑफ केसिस वध रहे हैं बहुत वड्डी गिणती दे विच। और रशिया जिहड़ा आ उहनूं उहदी जिहड़ी टैली आ वो काफ़ी उत्ते जा रही है। चैनल पंजाबी ते ग्लोबल पंजाब देख रहे दर्शकों का प्रोग्राम फ्रंट लाइन में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों हाज़र हाँ अज इस प्रोग्राम के कुछ अपडेट्स लैके कुछ खबरां तुहाडे नाल विश्व दीयां साझियां करांगे, कुछ भारत दीयां, कुछ पंजाब दीयां ते कोविड-19 बारे अपडेट। अज दोस्तों खास गलबात करनी है असी कुछ मुद्दों के उत्ते। कल असी विस्तार दे विच गलबात कीती सी, एक खबर तुहाडे नाल साझी कीती सी कि आउण वाले समय दे विच हवाई सफ़र किद्दां दा होना, उहदे विच की तब्दीलियां आउणीआं। पंजाब तो थोड़े दिन पहलां एक बहुत सारियां तुहानूं पता फ्लाइट्स आ रही इत्थे, जिहड़े कैनेडा के लोग पंजाब दे विच फसे आ, पंजाब दे विच रुक गए सी, एकदम लॉकडाउन हो गया, फ्लाइट्स बंद हो गई। हुण साडे मानयोग प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो द्वारा वो फ्लाइट्स शुरू कीतियां गईयां। उन्हां फ्लाइट्स दे विच बहुत सारे लोग इधर आ रहे हैं। उन्हां दे विच एक सरदार बीके सिंह रखड़ा ने, बहुत प्रसिद्ध सिर्फ पंजाबी दे नहीं, हिंदी दे नहीं, हॉलीवुड के बड़े फेमस एक्टर ने, बहुत लंबे समय तो उन्होंने इत्थे एक्टिंग की है। वो पंजाब तो पिछले दिनों के इत्थे कैनेडा सरी दे विच आए ने। उन्हां दे नाल अज सरदार बीके सिंह रखड़ा होणां दे नाल गलबात करनी है कि उन्हां दा हवाई सफ़र किद्दां दा सी, उत्थे की स्थिति सी, किद्दां उत्थों इत्थे तक आए, एयरपोर्ट तक किद्दां पहुंचे, की प्रोसैस सी, उहदे बारे उन्हां दे नाल आपां गलबात करांगे। थोड़ी देर बाद वो साडे नाल जुड़नगे ते अपनी सारी गलबात सानूं दस्सणगे। डॉक्टर प्रगट सिंह भुरजी प्रोग्राम के आखिर में साडे नाल सानूं अपडेट करनगे कि इस वेले सूचना आ कित्थे कि कोविड-19 की समस्या पहुंची आ, असीं इस वेले कित्थे खड़े हैं। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ कि कुछ खबरां ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਤ ਆ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੋਸਤੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾਲੋਂ ਕੁਛ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਹਟ ਰਹੀਆਂ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਓਪਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੇਸਿਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ। ਜਰਮਨੀ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਆ, ਉੱਥੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੇਸਿਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਕਿ ਰੀਓਪਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਕੀ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਆ, ਕੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੋਸਤੋ 43 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, 4 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। 2,92,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ। 15 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਰਿਕਵਰ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਤ ਕੁਛ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਲਿਆ, ਇਹ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਹੋਈ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। 14 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ।
स्पेन दे विच दोस्तों ये 2,69,000 तो ज़्यादा इन्फैक्शन आ इस वेले। यूके दे विच 2,26,000 तो ज़्यादा इन्फैक्शन आ। रशिया सब तो ज़्यादा प्रभावित हो रहा जदों ही उन्होंने, हालांकि उत्थे एकदम केस वध रहा, पर उन्होंने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ये गल कही है कि असीं हौली हौली रीओपनिंग कर रहे हैं। सो बावजूद ये कि नंबर ऑफ केसिस वध रहे आ, दुनिया खुलना चाहती है, बिजनेस खोलना चाहते हैं। ये एक रशिया दे विच भी जिहड़ा दोस्तों इस वेले इस तरह की हालत हैगी है। कैनेडा दे विच 71,000 के करीब टोटल जिहड़े 71,157 केसिस इस वेले तक साडे कोल हैगे ने, ते 2,32,000 केस रशिया दे विच ने। सो कैनेडा की डिटेल तुहाडे नाल जरूर सांझी करते हैं। वक्-वक् प्रोविंसेस दे विच कल भी तुहाडे नाल गलबात कीती सी, अज भी तुहाडे नाल ये गल सांझी करते हैं कि वक्-वक् प्रोविंसेस दे विच की सिचुएशन है इस कोविड-19 की। न्यूफाउंडलैंड एंड लैब्राडोर दे विच दोस्तों 261 टोटल केसिस ने, एक्टिव केवल 11 ने, 247 रिकवर हो चुके ने, 3 मौतां होईयां ने उत्थे। क्वेबेक दे विच हुण तक जदों असीं गलबात कर रहे हैं इस वेले तक 39,225 टोटल केसिस ने, जिन्हां दे विचों 26,038 केस एक्टिव ने, 10,000 के करीब रिकवर हो चुके ने, तो 3100 के करीब उत्थे मौत हो चुकी है। ओंटारियो दे विच 20,907 केस ने इस वेले तक, जिन्हां दे विचों 3,791 एक्टिव ने, 15,391 रिकवर हो चुके ने और 1,725 ओंटारियो दे विच मौतां हो चुकियां ने। ओंटारियो दे बिल्कुल नाल लगदा प्रोविंस मैनीटोबा, 290 उत्थे टोटल केसिस ने, जिन्हां दे विचों इस वेले सिर्फ 32 केस एक्टिव ने उत्थे 290 दे विचों। रिकवर 251 हो चुके हैं, तो 7 मौतां मैनीटोबा दे विच होईयां। सस्काचवन दे विच दोस्तों 573 टोटल केसिस ने, 193 केस उत्थे एक्टिव ने, तो 374 केस रिकवर हो चुके हैं, 6 मौतां होईयां ने। अलबर्टा दे विच रिकवरी काफ़ी हो रही है, 6,345 हुण तक की रिपोर्ट मुताबक उत्थे केसिस ने, जिन्हां दे विचों 1,361 एक्टिव ने, तो रिकवर 4,866 हो चुके हैं। 118 लोगों की मौत अलबर्टा दे विच हुई है। BC दे विच अज बहुत थोड़े केस सामने आए ने, टोटल केस 2,360 ने इत्थे, जिन्हां दे विचों 397 केस एक्टिव ने, 1,832 केस BC दे विच रिकवर हो चुके हैं, 131 लोगों की मौत हुई है। दूजा वड्डा फिक्र सानू इंडिया बारे, इंडिया दे विच 74,000 के करीब 74,292 केस ने इंडिया दे विच टोटल, और बहुत तेज़ी दे नाल ये उपर वल नूं वध रहा, जिहड़ा कि एक चिंता की गल आ। बड़ी तेज़ी दे नाल इंडिया उपर वालों आ रहा, और जे इन्फैक्शन इदां ही रही तो जिहड़ी कि आउण वाले दिनों दे विच लगदा आ तो उत्थे शायद बुरी हालत हो सकती है। पंजाब दे विच थोड़ी जी हालत ठीक आ, 1914 केस ने पंजाब दे विच। महाराष्ट्र के उत्ते सब तो वध असर होया इस चीज़ का, महाराष्ट्र दे विचों मुंबई, और दूजे नंबर के उत्ते हुण न्यू दिल्ली जिहड़ी आ रही है। दिल्ली दे विच बहुत सारे इदां दे केस सामने आ रहे हैं। ये तो दोस्तों तुहाडे नाल अपडेट साझी कीती है कुछ। हुण अज दा एक मसला जिहड़ा हैगा कि थोड़ी जी संखेप दे विच उहदे बारे गलबात करदे हां कि 2 गल्लां शुरू तो ही जदों दा ये थोड़ा जिहा इहनूं ठल्ल पैणी शुरू होई है सामने आईयां ने। एक गल तो ये आई है कि सानू बिजनेस खोल देने चाहिए ने, काम कर सारे खोल देने चाहिए ने। जिन्होंने कोरोना वायरस होना उन्होंने हो जाए, जिन्हें बचना उन्होंने बच जाए, मौतां ये नाल ज़्यादा होणियां नहीं, तो एक बारी सारे लोगों नूं जिहड़ी है हो जूगी, उहदे तो बाद इहनूं हर्ड इम्यूनिटी कहिंदे आ, सारे लोगों के एंटीबॉडीज़ बन जाणगियां। अदरवाइज़ कोरोना नाल लोगों ने मरना, पता नहीं मरना, पर ये जिहड़ी इकोनॉमी थल्ले डिग पई, इन्हें लोगों का बुरा हाल कर देना। कुछ लोग इस थ्योरी के विरोध में सी कि ये मनुखों नूं मनुख नहीं समझ रहे, इन्हों बिजनेस का ज़्यादा फिक्र है, इन्हों पैसे का ज़्यादा फिक्र है, जाना का फिक्र नहीं। उस मुद्दे के उत्ते हुण देश वक्-वक् देशों के विच जिहड़ा लॉकडाउन उन्होंने खोलिया जा रहा। जर्मनी दे विच लॉकडाउन जदों खोलिया गया, उहदे तो बाद जिहड़ी इन्फैक्शनस आ वो वध गईयां। जर्मनी दे विच इन्फैक्शनस वधियां, जिहड़ियां रिपोर्ट्स आ रही कि थाउजेंड्स ऑफ जर्मनस जिहड़े सीगे वो इकट्ठे होए आ शनिवार इस गल की मंग करने लई कि जिहड़ा साडा लॉकडाउन आ पूरी तरह खत्म कर दिता जाए। वो लोग हज़ारां की गिणती दे विच जर्मन दे विच इकट्ठे हो रहे हैं। सैटरडे होए भी सीगे, लॉकडाउन उन्होंने रिस्ट्रिक्शनस चक दित्तियां, पर नंबर ऑफ केसिस वधन लग पे। हुण की इहदा फ्यूचर हुंदा, कित्थे जाके गल मुक्कदी आ, किसी नूं भी नहीं पता। जिद्दां मैं पहलां जिक्र कीता,
रशिया के प्रेजिडेंट व्लादिमीर पुतिन उन्होंने सोमवार को ये गल अनाउंस की कि असी ग्रैजुअली इनू लॉकडाउन खत्म करांगे, डिस्पाइट इस गल दे कि उत्थे नंबर ऑफ केसिस वध रहे हैं बहुत वड्डी गिणती दे विच। और रशिया जिहड़ा आ उहदी जिहड़ी टैली आ काफ़ी उत्ते जा रही है, 4th हाईएस्ट बन गया दुनिया दे विच इस वेले, इटली तो भी उपर लंघ लिया। इस रीओपनिंग नूं लैके तुहानूं पता ब्रिटिश कोलंबिया जित्थों असीं ये प्रोग्राम कर रहे हैं, इत्थे थोड़े दिनां नूं आउण वाले दिनां दे विच कुछ रिस्ट्रिक्शनस तक चक दित्तियां जाणीਆਂ। इत्थे भी किते ना किते खतरा बनिया है कि जदों ये सारी गलबात चक दित्ती गई उहदे तो बाद किते फेर केसिस दोबारा ना वध जाण। बाकी प्रोविंसेस दे विच भी इदां ही आ, एक एक करके लॉकडाउन खोलिया जा रहा। पर अमेरिका जिथे कि अजे भी ये गिणती घटी नहीं, कल असीं सरदार यादविंदर सिंह होणां दे नाल गलबात कीती सी, थोड़ी जी गिणती दे विच कमी आई है। पिछले 5 दिनां दे विच पहली बार होया कि केसिस काफ़ी घट आ रहे आ उत्थे, पर उत्थे भी दो धिरां बहुत स्ट्रोंग ने। एक धिर राष्ट्रपति ट्रंप वाली आ, किते ना किते वो कह रहे आ कि सानू, वो पहले दिन तो ये कह रहे आ कि सानू लोकां दा भी फिक्र है पर उहदे नाल नाल इकोनॉमी दा फिक्र आ। और एंथनी फाउची जिहड़े ने डायरैक्टर ने उत्थों दे नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फैक्शियस डिजीज़ दे, उन्होंने इस गल नूं बहुत स्ट्रोंगली वार्न किया अज कि जिहड़ी जे स्टेट जिहड़े फैडरल रीओपनिंग दियां गाइडलाइनस आ उहनूं ओबे करन दे विच फेल हो जांदी आ तां असीं खतरे दे विच पै सकदे हां कि ये बहुत अर्ली आ जे सारा कुछ जिहड़ा इकोनॉमी नूं ओपन कर देना। और असीं रिस्क दे विच हो सकदे हां इस वेले इहदे नवें एक आउटब्रेक दे नाल कि ये बहुत ज़्यादा तुहानूं जिहड़ी प्री मैच्योर ओपनिंग आ तंग कर सकदी है। सो माहर डॉक्टर फाउची ने, डॉक्टर एंथनी फाउची, उन्होंने ये गल कही आ। इहदे बारे भी किते ना किते तकरार चलदा रहिंदा कि उन्हां दी राष्ट्रपति दे नाल किद्दां दी सुर आ, किद्दां दी बनदी आ, पर असल दे विच माहर उही ने इस गल दे, और वो इस गल दे अजे खिलाफ ने। इस स्टेज के उत्ते नहीं खुलना चाहिए। जो बाइडन दोस्तों जिहड़े उत्थे तुहानूं पता है साल दे विच अमेरिका दे विच इलैक्शन भी आ, उहदे उम्मीदवार भी ने, उन्होंने भी ये गल कही आ कि ये जिहड़ी आ ये पॉलिटिक्स नहीं आ, ये लाइफ आ। इस वेले तुसीं पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, लोकां दे जीवन का मसला आ। इस करके वो कहंदे जे मैं इस वेले प्रेजिडेंट हुंदा डोनाल्ड ट्रंप के थां दे उत्ते, मैं इनू कुछ देर हजे होर सारे कुछ नूं इदां ही बंद रखदा। तुहानूं पता फॉर्मर वाइस प्रेजिडेंट ने उत्थों दे, तो ये गल अज उन्होंने जी रीसेंटली थोड़ा चिर पहला ये गल कही आ कि जे मैं इस वेले प्रेजिडेंट हुंदा तो मैं इनू किसी ना किसी तरह गवर्नर्स नूं कहंदा कि इनू अजे ना खोलिया जाए, जां उदों तक वो कहंदे मैं कहंदा जदों तक ना खोलिया जाए जदों तक डॉक्टर एंथनी फाउची जिहड़े आ वो इनू इहदे बारे जिहड़े टॉप एक्सपर्ट ने वो नहीं कहंदे जां दूजे साइंटिस्ट नहीं कहंदे। ABC का जिहड़ा तुहानूं पता गुड मॉर्निंग अमेरिका शो आ, उहदे विच जो बाइडन ने अज इंटरव्यू की, उहदे विच उन्होंने ये गल कही आ भी मैं जे राष्ट्रपति हुंदा तां ना खोलदा। दूजी गल जदों तक ये साइंटिस्ट एक्सपर्ट कहिंदे मैं उस वेले ही जिहड़ा इहनूं खोलदा। और उन्होंने बड़ी वड्डी वार्निंग दित्ती आ कि जे तुसीं इस वेले खोल दित्ता तां इहदे नाल काफ़ी नुकसान हो सकदा। दोस्तों जेड कुशनर वाइट हाउस के सीनियर एडवाइज़र ने जिहड़े जेड कुशनर, और ये सन इन लॉ जवाई भी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दे, उन्हां दी बेटी इवंका ट्रंप दे हसबैंड ने, उन्होंने भी अज जिहड़ी ये गल कही आ कि इहदा इनहेरेंट रिस्क हो सकदा रीओपनिंग इकोनॉमी नूं रीओपन करन दा। वो तुहानूं मैं फिर दस देना चाहुंदा, उत्थे सीनियर एडवाइज़र ने अपने फादर इन लॉ डोनाल्ड ट्रंप दे अमेरिका के राष्ट्रपति दे, उन्होंने ये गल जिहड़ी अज कही आ किते ना किते, वो कहंदे ठीक आ कि राष्ट्रपति नूं फिक्र आ दुनिया का जिहड़े इन्ने जॉबलैस होए बैठे आ उन्हां दा फिक्र आ, जिहड़ी गल जेड कुशनर ने कही आ। और उन्होंने ये भी कहा कि जिहड़े बहुत सारे साइंटिस्ट ने डॉक्टर फाउची वर्गे, राष्ट्रपति लोगों ने चुनिया है, गवर्नर्स नूं जिहड़ा इन्हां सारिਆਂ ने फैसला लेना हुंदा उन्हां साइंटिस्ट की सलाह दे नाल, पर होर भी बहुत सारे फैक्टर जिहड़े आ वो ध्यान दे विच रखने पैंदे आ। ये गल जिहड़ी उन्होंने कही आ कि इस वेले वो कहंदे कि असीं इहनूं पूरे नूं काफ़ी कुछ देखण तो बाद इहदे बारे हुण खोल रहे हैं। और पूरी दुनिया दे विच इस वेले ये गल जिहड़ी आ इहदे बारे दो रावां जां चल रही कि इहनूं खोलना चाहिए जां नहीं खोलना चाहिए। कुछ देशों के विच इहनूं खोलण दे नाल दोबारा फेयर इन्फैक्शनस वधियां ने, पर उहदे नाल नाल इह भी गल पक्की आ कि बावजूद इस गल दे कि उत्थे इन्फैक्शनस वधियां ने, ओपनिंग जारी आ। और दूजी गल जिहड़ी जो बाइडन ते डॉक्टर फाउची इत्थे कह रहे हैं अमेरिका दे विच कि जे एक बारी लॉकडाउन खोल दिता दोबारा लाउणा बहुत औखा।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਮਨਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਆ। ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕ ਮੁੰਬਈ ਆਏ ਆ, ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ। ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਸੁੱਖ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਈਸਾਈ ਨੇ, ਪਰ ਭੁੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਧਰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਖਾ ਬੰਦਾ ਰੋਟੀ ਮੰਗਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਆ। 5 ਤੋਂ 6,000 ਮੁਸਾਫਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਸ 'ਚ, ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲੱਸੀ, ਪਾਣੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਦਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਕਈ ਦੂਰ ਤੱਕ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਨਾਸਿਕ ਤੇ ਕਸਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ 3 ਵੱਡੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਆ। ਔਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿ ਧਰਮ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਲੰਗਰ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਲੰਗਰ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਾ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਪੂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪੈਕਟ ਆ ਉਹ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਵਿਪਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਲੰਗਰ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਲੰਗਰ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਉਹਨੂੰ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਕਾਫਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਆਗਰਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਆ। ਹਾਈਵੇ ਉੱਥੇ ਭਰਿਆ ਆ, ਪੂਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਚਮਕਦੀ ਧੁੱਪ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦਾ ਲਾਏ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਲੰਗਰ ਉੱਥੇ ਲੱਗਣੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਦੀ ਖਬਰ ਉੱਥੋਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪਿੱਛੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੰਗਰ ਛਕ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਸੇ ਪਿੱਛੇ ਡਰੋਨ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਆ ਕਿ 718 ਡਰੋਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 93 ਨੇ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ 13 ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ 38 ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 160 ਨੇ। ਇਹ ਡਰੋਨ ਚਲਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਰੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। 1400 ਡਰੋਨ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੁਟੇਜ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਡਰੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਡਾਊਨ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਡਰੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। 18 ਮਈ ਤੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਆ। 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਅਜੇ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੌਕਾ ਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ N95 ਮਾਸਕ ਜਾਂ PP ਕਿੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ GDP ਦਾ 10% ਆ, ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 5 ਟੌਪ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਇੱਕ ਖਬਰ ਦੋਸਤੋ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ BKS ਰਖੜਾ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਿਹੰਤ ਸਪਿਨਿੰਗ ਮਿੱਲ ਆ ਇੱਕ।
ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਗਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਅਰਿਹੰਤ ਸਪਿਨਿੰਗ ਮਿਲ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਗਏ। ਘਟਨਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ SDM ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆ, DSP ਸੁਮੀਤ ਸੂਦ ਤੇ ASI ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ASI ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੱਥ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਲ ਹੀ 400 ਅਗਿਆਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਫਿਊ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਿੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 1350 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਮਿੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਕੁਲਦੀਪ ਜੈਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਸੀ। 64% ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ। 15 ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਘੱਟ ਸੀ, ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਮਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ। ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੀਓਪਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਇੱਕ SDM DSP ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ASI 3 ਬੰਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਆ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਦਾ BKS ਰਖੜਾ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਕਟਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਐਕਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ। ਸੋ BKS ਰਖੜਾ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਸੀ ਔਰ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਰਖੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਇੱਥੇ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਰਖੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਔਰ ਕਦੋਂ ਗਏ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਜੀ? ਮੈਂ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। 3 ਹਫ਼ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, 3-4 ਹਫ਼ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਤੋ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੋ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਕ ਹੋ ਗਏ ਵੇ। ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੋ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਫਲਾਈਟਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ। 2-3 ਸੂਬੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸ਼ੰਕੇ ਸੀਗੇ, ਕਾਫੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਪੱਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਠਹਿਰ ਕੇ ਬੁੱਕ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹੈਲੋ ਜੀ ਰਖੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7-8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਜਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਨੂੰ ਫਲਾਈਟਾਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਸਟ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਤੇ ਐਮਬੈਸੀ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ 5-6-7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਈ ਤਕਰੀਬਨ। ਸੋ ਲੱਕੀ ਆ, ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਮਿਲ ਗਈ ਬੁਕਿੰਗ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਔਖਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਲਾਪਰਵਾਹ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਕਾਫੀ ਡਿਫੀਕਲਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਵੀ ਇੰਡੋਰਸਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 20-22 ਦਿਨ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੋਗੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤ ਆਈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਮੌਕਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਸ ਬਣਿਆ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਥਰੂ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੋਗੇ ਆਇਆ। ਫਿਰ 20-22 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਈਟ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਸਨ। ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਜੀ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪਾਸ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਕਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ
ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਂਡ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਟੂਗੈਦਰ, ਲੈਟਰ ਆਫ ਫੈਸਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਫਲਾਈਟ ਨੰਬਰ ਐਂਡ ਟਿਕਟ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਫਲਾਈਟ ਫੜਨੀ ਹੈ ਔਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫਲਾਈਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਰਟਰਡ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸੀ ਜਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਕਾਰ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਾਸ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ DC ਦੇ ਆਫਿਸ ਚੋਂ। ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। तो फिर मैं ऑनलाइन अप्लाई करके उस बंदे की पिक्चर, आइडेंटिफिकेशन, ਉਹਦਾ ਕਾਰ ਦਾ ਨੰਬਰ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ, ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਈਮੇਲ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਈਦੀ ਆ ਆਪਣੀ ਟਿਕਟ ਦੀ ਕਾਪੀ। ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਟਰੈਵਲ ਪਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜੀ ਫਲਾਈਟ ਸਿੱਧੀ ਆਈ? ਫਲਾਈਟ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਦੋਹਾ ਉਤਰਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ 3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ, ਤੇਲ, ਖਾਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13.5 ਲਿਖਿਆ 14.5 ਸੀ, ਲੇਕਿਨ 13.5 ਘੰਟੇ 'ਚ ਵੈਨਕੂਵਰ ਫਲਾਈਟ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਆ ਦੋਹਾ ਤੋਂ। ਇਹਦਾ 3 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਜਾਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ? ਓਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ ਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ, 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਬਾਹਲਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਲੋਕ ਵੀ ਇੰਨੇ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ 에ਅਰਪੋਰਟ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਕਿ 20-40 ਫੁੱਟ ਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਤੇ 6-6 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਐਂਟਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਚੈੱਕ ਇਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ ਲਗੇਜ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਗਾਂਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਵੇਟਿੰਗ ਹਾਲ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਣਾ, ਪਲੇਨ ਫੜਨਾ 2 ਘੰਟੇ ਨੂੰ, 2.5 ਘੰਟੇ ਜਾਂ 3 ਘੰਟੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਸ਼ੂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਸੋਸ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਤੋਂ ਅਨਅਵੇਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਕੱਠੇ ਝੁੰਡ ਬਣਾ ਕੇ 4-4, 3-3, 5-5 ਬਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਜਨ ਸਨ, ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਤੋਂ ਇਕੱਲੇ ਵੀ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਬੰਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ। ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡਿੰਗ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਹਾਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਬੋਰਡਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ 6-6 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਐਂਟਰ ਕੀਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ ਜਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਜਹਾਜ਼ ਸਾਰਾ ਫੁੱਲ, ਸਾਈਡ ਬਾਈ ਸਾਈਡ ਸੀਟਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੁੱਲ ਸਨ, ਕੋਈ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਸੀਟ ਛੱਡ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਇੱਧਰੋਂ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ, ਉੱਧਰੋਂ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਫੁੱਲ ਟੋਟਲੀ ਔਰ ਪਲੇਨ ਭਰ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਸਭ ਨੇ ਲਾਏ ਸਨ ਔਰ ਮਾਸਕ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮਾਸਕ 19-20 ਘੰਟੇ ਟੋਟਲ ਫਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਨੇ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਨ ਕੰਸਰਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, 4 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਟਿਕਟ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਸੀ ਰਖੜਾ ਸਾਹਿਬ? ਹਾਂਜੀ, ਟਿਕਟ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਸੀਗੀ ਜੀ? ਟਿਕਟ ਸੀ ਜੀ, ਮੈਂ $3215 ਮੇਰੇ ਟੋਟਲ ਟਿਕਟ ਤੇ ਬਣੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀ 4 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, 1 ਵੇ ਦੀ 4 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ 1 ਵੇ ਦੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਫਲਾਈਟਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ 600-700 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ $800 ਤੱਕ ਪੈਂਦੀ 1 ਵੇ ਜੀ। 3200 ਦੀ ਆਪ ਤੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਆਲਮੋਸਟ ਇੱਥੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਸਰਜੀਕਲ ਮਾਸਕ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਾਸਕ ਸੀ ਜਾਂ ਆਮ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦਾ? ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਮਾਸਕ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 5-7 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਸਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਵਰਤ ਲਓ। ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਮਾਸਕ ਸਨ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਗਲਵ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣਾ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ 에ਅਰਲਾਈਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਖਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, 에ਅਰਲਾਈਨ ਦੀ ਸਰਵਿਸ, 에ਅਰਲਾਈਨ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਔਰ 에ਅਰਲਾਈਨ ਦਾ ਸਟਾਫ ਬੜਾ ਫਰੈਂਡਲੀ ਸੀ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਰੱਖਾਂਗੇ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਖੜਕੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਫਿਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ,
ਇਹਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੋਰਨ ਬੱਚੇ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਗਰਮ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੱਛਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਸਨ ਉਹ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਜਾਂ ਦੂਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮੈਂਬਰ। ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਔਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਰਖੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਸਟ ਹੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਇਨਵਾਈਟਿੰਗ ਮੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਐਕੂਰੇਟਲੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਕ੍ਰਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਇਹ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਬੈਟਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸਨ ਸਰਦਾਰ BK ਰਖੜਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਐਕਟਰ ਨੇ। ਹਿੰਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਫਸਟ ਹੈਂਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦੇਊਗਾ, ਵਾਪਸ ਉਹਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਣਾ? ਵਾਪਸ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਕੱਢੇ। ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਭੁਰਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਇਹਦੀ ਅਪਡੇਟ ਆ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਬਾਰੇ, ਇਹਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ COVID-19 ਦੇ। ਸੋ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਓਪਨਿੰਗ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਰਹੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਭੁਰਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਫੀਲਡ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਸਕਰਨ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਤੇ, ਸਲਾਮ, ਆਦਾਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਆ ਜੀ ਅੱਜ? ਦੇਖੋ, BC ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਆ ਵੀ 7 ਕੇਸਿਸ ਨਵੇਂ ਆਏ ਔਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ 5.1 ਮਿਲੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਵਾਇਰਸ ਜ਼ੀਰੋ ਆ। ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਰੈਸੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੇਅਰ ਹੋਮ 'ਚ ਹੈਗਾ। 6000 ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ 'ਚ ਬੈਡਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਹੀਏ ਤੇ ਸਿਰਫ 66 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਇਲਾਜ 'ਚ, ਤੇ 16 ICU 'ਚ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਲੋ ਹੈਗੇ ਆ, 130 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਲਈਏ, ਸਾਡਾ ਡੈਥ ਰੇਟ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋ ਹੈਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰਬਲ ਫਿਰ ਕਿਊਬੈਕ 'ਚ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਓਨਟਾਰੀਓ 'ਚ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ 'ਚ ਕੇਸਿਸ ਥੋੜੇ ਘਟੇ ਨੇ। ਹੁਣ 21 ਮਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਬੌਨੀ ਹੈਨਰੀ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਰੀਅਨ ਡਿਕਸ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਆਟੋਆ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਅਜੇ ਇਹ ਖੋਲਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਵੀ ਅਗਰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਔਰ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ 1000 ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ 40%। ਸੋ ਅਮਰੀਕਾ ਅਜੇ ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਆਏ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਨਫੈਕਟ ਹੋਣ। ਐਡਰੀਅਨ ਡਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਪ ਹੈਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਸੀ 21 ਮਈ ਦੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਠੰਡ ਥੜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਟਰਾਇਲ ਹੈਗਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਬੀਜਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਕੈਨਸਾਈਨੋ ਬਾਇਓਟੈਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਬੋਡੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਕਾਉਂਸਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰੀਨ ਲਾਈਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ।
ਸੋ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟ੍ਰਾਇਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਦੇ ਆ ਉਹ ਹੈਲੀਫੈਕਸ ਤੇ ਮੌਂਟਰੀਅਲ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਨੋਰਥ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਸਕਰਨ ਜੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ 37 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਪ ਦੀ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਏ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਕਾਉਂਸਲ ਆ ਤੇ ਕੈਨਸਾਈਨੋ ਜਿਹੜੀ ਬਾਇਓਟੈਕ ਕੰਪਨੀ ਆ ਬੀਜਿੰਗ ਦੀ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ 7 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਬੋਲਾ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡੇਟਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੁੱਧੀਜੀਵ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ NRC ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਨ ਲਾਈਟ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਦੂਜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੀਬਨ 6 ਟਰਾਇਲਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਮੋਡਰਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਸਾਚੂਸੇਟਸ 'ਚ, ਉਹ ਮੈਸੇਂਜਰ RNA ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਪਾਰਟੀਕਲ mRNA 1273 ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੋਡਰਨਾ ਕੰਪਨੀ ਮੈਸਾਚੂਸੇਟਸ 'ਚ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਜ਼ਰ ਆ ਉਹ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਰਲ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਟਰਾਇਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਪੂਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਇਰਸ ਹੁੰਦਾ ਜਸਕਰਨ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਡੀਨੋ ਵਾਇਰਸ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਰਦੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਡ ਲੈ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਈਏ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਾਇਓਟੈਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਰੇਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਮੈਰਾਥਨ ਰੇਸ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਦੌੜਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਆਪਣਾ ਟਰੈਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕ੍ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇ ਜਿੱਤੂਗਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇ ਰੇਸ 'ਚ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਨਾ ਸੇਫਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਅਜੇ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। 12 ਤੋਂ 18 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਚ ਟਰਾਇਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰਾਇਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਹੁਣ ਹਿਊਮਨ ਟਰਾਇਲ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੈਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਈਵਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਹੁਣੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਪਹਿਲੋਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ $252 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਡੈਫਿਸਿਟ ਹੋਊਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁਣ 900 ਬਿਲੀਅਨ ਜਾਂ 1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ $24,000 ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ, ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਈਏ। ਡਾਕਟਰ ਬੌਨੀ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਨਵੇਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਨਵੀਂ ਡੇਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਭੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ COVID-19 ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਸਲਾਈਵਾ, ਉਹਦੇ ਥੁੱਕ ਤੋਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਵੀਕਐਂਡ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਬੀਚਿਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਊਡ ਸੀ। ਲੋਕੀ ਕਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ, ਕਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਨਨੈਸੈਸਰਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਤੋਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਲੋਕ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਸਕ ਹੁੰਦਾ? ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰ ਕੁੱਕਡ ਆ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਛੋਲੇ ਭਟੂਰੇ ਖਾਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸਮੋਸੇ ਖਾਣੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਰਿਸਕ ਹੈਗਾ ਫੈਲਣ ਦਾ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਬਈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਕਰੂਗਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਆਰਡਰ ਕਰ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਓ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਸਕਰਨ ਜੀ। ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜੇ ਚਿਕਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਾਂ ਬੀਫ ਜਾਂ ਮੀਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਵਿਡ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਸੇਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਤਰੀ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਲਓ ਜਾਂ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਗ੍ਰਿਲ ਕਰ ਲਓ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾਇਰਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਔਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟੇਸਟੀ ਸਵੀਟ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੈਕਟਸ ਕਲੱਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਟੇਕ ਆਊਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਬਿਯੋਂਡ ਬੀਫ 버ਗਰ ਜਿਹੜਾ A&W 'ਚ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ 버ਗਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਆ। ਗਲਵਸ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸਕ ਲਾਏ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿਕਅਪ ਕਰਨ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 6 ਫੁੱਟ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੇਬਲ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੇਕ ਆਊਟ ਖਾਣਾ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਈ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਛੂਟ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰ ਸਕਣ, ਜਿਹੜੀ ਸੇਫਟੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਉਹ ਮੀਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਲੈਕਸੀ ਗਲਾਸ ਜਾਂ ਸ਼ਾਵਰ ਕਰਟਨ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਦੂਰੀ ਹੋਵੇ, 6 ਫੁੱਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਵੀ ਵਾਇਰਸ ਸਪਰੈਡ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਹੁਣ ਅੱਛੀ ਗੱਲ BC 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਸਭ्य ਰਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ BC ਨੂੰ ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਲੈਬਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਖੋਲੀ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਉਹਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਿੰਤਿਤ ਹੈਗੀ ਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਏ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਰੂਲ। ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੇਮ ਥੋੜੀ ਵੂਹਾਨ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਈਟ ਕਲੱਬ ਔਰ ਪਬ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜਾ ਸਪਰੈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਈਏ। ਨਾਲੇ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੂਜ਼ ਸ਼ਿਪ ਇੱਥੇ ਡੌਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਬੋਨੀ ਹੈਂਡਰ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਸੋ ਕਰੂਜ਼ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੀਐਟਲ ਤੋਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਟੂ ਅਲਾਸਕਾ ਟੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੌਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਨੂਨਾਵਡ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਸਭ्य ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੁਨੇਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਆ ਸਰੀਰਕ ਕਹਿ ਲਓ, ਮਾਨਸਿਕ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਕਹਿ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸੋਹਣਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 1 ਘੰਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਨੀਂਦ 7 ਘੰਟੇ ਰੱਖੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ। ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ 'ਚ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ, ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ, ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਫਿਰ ਕੱਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਭੁਰ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਪਡੇਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਦੋਸਤੋ ਕੱਲ੍ਹ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ US ਦੀਆਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ, ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤੇ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਭੁਰ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਦਾ ਡਾਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਲਵਿਦਾ ਦੋਸਤੋ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।